वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। योऽन्तःसुखो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना हस्तां च श्रोत्रत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो नित्यं वच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतः तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽच्युतैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतवत्सनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय त्वत्सर्वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतावतते नमः। वसुदेवसुतं देवं गुप्तचारुभद्रं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः यास्त्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्मास्मिश्रिता सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महति एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं स्मरणीनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। हरि ओम। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். At the cost of repetition and for the benefit of the new joiner today, Karthi Jairam, I will have to sum up, but not exactly the whole of the content of all these sessions, the essentials of each adhyaya in one sentence. That means to say, I shall sum up the whole thing in 5 or 6 sentences maximum. For detailed discussion, Aarti is requested to raise her doubts in detail with me subsequently. The whole of Gita is a text, is a moksha shastram. இது மோட்சத்துக்காக கீதை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஓரளவுக்கு உண்மையானாலும், but if it doesn't care for this world and our presence in this world, and it does not help our evolution back to God, what does it mean? இந்த இகலோகத்துல நாம் இருக்கமே, இகம் மறது இகம், ஹியர் அண்ட் நவ். இகம் பரத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு எதான யூஸ் ஆகுமா இதுலன்னு பார்க்கணும். அது
அது ஆறுதுன்னு சொல்றது கீதையில முதல் பிரதிஜை. அது கீதா சாஸ்திரம் அவதாரமாயிருக்கிறதே அர்ஜுனுடைய நிமித்தமாக. அர்ஜுனா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் he faced a crisis between what was dharma and what was adharma. So that was the beginning of, that was the motto for Krishna to start his detailed lecture, detailed discourse to Arjuna, and through Arjuna to all of us in this world, rotting in our dilemmas. So முதல் அத்தியாயம் அர்ஜுனுடைய டைலமா ரிகார்டிங் தர்மா அண்ட் அதர்மா. ரெண்டாவதுல சாங்கிய யோகம்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. Though it ends up in Sankhya, in the beginning, Krishna being a great psychiatrist, deals with the worldly Arjuna in worldly terms only. அவனுக்கு விதவிதமா சொல்லி அவனை வழி கொடுறதுக்கு பண்ணி, so back to the front of action, அவரை எடுத்துட்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்றார். When he fails to do so, he advises him about the mortality of this body, which he himself is not. பாடியிலேருந்து வெத்திரிக்தமான, பாடியிலேருந்து விலட்சணமான ஒரு தத்துவம் இருக்கு, தட் இஸ் அவர் ஆத்மான்னு சொல்றத அவர் ஒரு விதத்தில் சொல்லி, சித்தப்பிரஜ ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும், பிராமி ஸ்திதி எப்படி இருக்கணும், தித்வாஸ்யாம் அந்த காலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சத்தின்னு சொல்லி அதை முடிச்சாரு. ஒரு இடத்துல இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அர்ஜுனாக்கு. ஒரு அளவுல ஆக்ஷன் பண்ணலன்னு சொல்றேன், ஒரு இடத்துல என்னை வாண்டாப்பா எனக்கு நிச்சலமாயிருன்னு கூட சொல்றேன். எப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கேள்வி வரும்போது கர்மயோகத்தை பத்தி உபதேசம் பண்றாரு. மூணாவதுல கர்மயோகம்னா யோகா கர்மசு கௌசலம். கௌசலம்னா ஒரு விதமான நாஜூக்குன்னு சொல்றாங்களே, நயம் நாஜூக், ஒரு டெக்னிக், ஒரு தந்திரம். அது கர்மங்கள்ல பண்ணணும், நாம் அதுக்குள்ள ஒட்டிக்காம இருக்கணும். அது எதுக்காக பண்ணணும், எப்படி பண்ணணுன்றது யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன் யத்ர லோகோயம் கர்மவந்தான சொல்லி யஜ்ஞ தத்துவத்தை விஸ்தாரமா சொல்லி விமர்சையா பண்ணி விட்டார். அதுல மூணாவதுல. நாலாவது ஸ்டார்டிங்ல இந்த கர்மயோகம் பூர்வத்திலேருந்து இருக்குப்பா, புதுசா அவரு சொல்லலை. நானு அது நடுவுல காலத்துல அது மறைஞ்சு போறதுனால மறுபடியும் அவருக்கு நீ என்னுடைய ஸ்நேகிதனோ என்னுடைய பக்தனோ இருக்கிறதுனால அவருக்கு நான் சொல்ல போறேன்னு சொல்லி அதை சொல்லும் போது இன்சிடென்டலி பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் அர்ஜுனாஸ் கொஸ்டின், God had to reveal, Bhagavan had to reveal the avatara's purpose, the avatara's process and its plan. God has got a plan, God has got a purpose, and God has got a procedure also for all this, pattern also. அது அவதாரத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி சொல்லிட்டு பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாபி யுகே யுகே. அவதார பிரயோஜனம் 3. ஒன்னும் பரித்ராணாய சாதுனாம், ரெண்டாவது விநாசாய துஷ்கிருதாம், மூணாவது தர்மத்தை நிலைநாட்டி வைக்கணும். These things have to be given an amplified meaning here. All the three could be attained by the omnipotent God from wherever he is. He need not descend. Why at all he descends? And if at all he descends, how he descends? Procedure in that. Is his birth like our birth? நாமெல்லாம் பிறந்தமே, நம்ம பிறப்புக்கும் பகவானுடைய அவதாரத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் உண்டா? அவர் பரப்புன்னு ஏன் சொல்றது இல்லை, அவர் அவதாரம் ஏன் சொல்ற? சான்ஸ்கிரிட்ல அவதாரம் மீன்ஸ் இறங்குறதுன்னு அர்த்தம். நாம மேல போறதுக்கு உத்தாரம்னு பேரு. கிருஷ்ணாவதாரம் ராமாவதாரம் சொல்றமே தவிர ராமோத்தாரம் கிருஷ்ணோத்தாரம் சொல்ல மாட்டாங்க யாரும். So God actually descends into this
humanity by taking up the finite human form in his own way, not because of karma, as we are doing. நமக்கு கர்மம் இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ஜென்மம் கழிச்சிருக்கு. அவருக்கு கர்மவசியமா ஜென்மம் வரல, சம்பவாமி ஆத்மமாயா ப்ராசஸ் சொல்லிட்டார். ஸோ அதனால நானும் உண்மை, நீயும் உண்மை, ரெண்டு பேருக்கும் ஜென்மங்கள் உண்மை, எனக்கு எல்லா ஜென்மங்களும் தெரியும், உனக்கு தெரியாதுரா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அவதார ரகசியத்தை ஓரளவுக்கு அர்ஜுன மூலியமாகி நமக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, அப்புறமா கர்மயோகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரம் பண்ணி, he now is entering into Jnana Yoga in the 4th Adhyaya. That has been, we have been examining that. அந்த ஞான யோகம் பண்றது என்ன? வாட் இஸ் ஞான யோகம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் யோகா? தட் இஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி, நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆர்த்தி ஆர் ரிப்பீட்டிஷன் இல்லை. இது யோகம் பண்ணா என்ன? யோகம் மீன்ஸ், சொல்லுங்க. இல்ல சொல்லுங்க மாமா. ஓகே, யோகா மீன்ஸ் யூனியன், being united. Yukta means being united. Yoga means the state of being union, being in union, unison, that's a union. Karma yoga means karmathoda jnanathai kalakkuradhu. We have so far seen what karma yoga means. Enna solradhukku? Selfless action, desireless action, an impersonal action. Is it possible? It is possible. எப்போ அது எப்போட வந்து ஞானம் வரணும் அதுக்குள்ள. ஓரளவுக்கு we have been advised to practice கர்ம யோகா மெக்கானிக்கல் லெவலில் போனாக்கா அது ரஃப் அண்ட் ரா ஆயிடும். அது ஞான யோகம் சேர்ந்ததுன்னாக்கா he is fit for ஞான யோகம் மீன்ஸ், அப்போ அவனுக்கு என்ன, எதுக்காக இது வருது? why are you doing it? Desireless, are we not, should we do or not? அதுக்கு அன்னைக்கே ஒரு இது சொல்லி கொடுத்தேன். இது all Krishna's words there. ஆசக்தி, நிராசக்தி, அனாசக்தி. I put 3 words there. ஆசக்தி means, let us Englishல எழுதலாம், கேரு, அட்டாச்மெண்ட். கேரு இருக்கும், அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கும்னா ஆசக்தி. அதுக்கு ஆப்போசிட் நிராசக்தினாக்கா கேரு இருக்காது, ஆசக்தி அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்காது. அனாசக்திக்குள்ள வச்சு கீதா சொல்லிட்டு இருக்கிற அனாசக்தி யோகத்துல, கர்ம யோகத்துல டிசைர், தட் இஸ் கேர் இருக்கும், அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. when we do a particular thing selflessly, it becomes a selfless action, karma yoga mayadam, because it is imbibed into its element of jnana also. Now, இது பக்குவமாகும் போது, at one point of time, இது கர்ம யோகமே பண்ணிட்டு வாக்க வரும்போது व्यक्तिக்கு கேள்விகள் வரும். இதை பண்றவன் யாரு, பண்ண வைக்கிறவன் யாரு, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது? இந்த கேள்விகள் வரும்போது அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்துக்கு ஒரு தொடர்பு உண்டாகும். அது தொடர்பு உண்டாகிறப்போ he is fit for ஞான யோகம். அவருக்கு அப்பதான் ஞான யோகத்துக்கு வழிபாடு தெரியும். அது வழிபாடு தெரியும் போது he has been advised in the previous shloka which we discussed last time. தத்வித்தி, எந்த இது தது எனக்கு இந்த ஆத்ம ஞானமான ஞான யோகத்தை ப்ரொசீஜர்ஸ் பத்தி, தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்டேன சேவையா, 34வது ஸ்லோகம். பரிப்பிரஷ்டேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்துவதர்ஷினா. ஏற்கனவே ஞானிகளாக இருக்கிறவங்க, ஏற்கனவே ஞான யோக விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்க, ஏற்கனவே தத்துவ ஞானிகள் தத்துவதர்ஷிகளாக இருக்கிறவங்க, அவங்க கிட்ட போய் நீ பிரணிபாத்தம் பண்ணி, பிரணிபாத்தனான என்ன, விழுந்து செவிக்கணும். செவிக்கிறதுன்னு நாட் ஓன்லி பிசிக்கலி, ஈவன் மென்டலி ஒபீடியண்டா இருக்கணும். பரிப்பிரஷ்டேனா,
அவன் சொல்றதெல்லாம் உண்மையாக ஒத்துக்கூடாது. பிரஷ்னை கேட்டுட்டு இருக்கணும். பிரஷ்னை கேட்கறது என்ன இரஸ்பான்சிபிள் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. டிவோட்டா ஜீனியன் கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது அன்னைக்கே சொன்னேன், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சம்சயா அண்ட் சந்தேகம். சந்தேக நிவர்த்தி பண்ணிக்கு தான் ஆகணும். ஆனால் சினிக்கல் சம்சயாஸ் வரக்கூடாது. பண்ணி சேவையான்னு ஒரு வேர்டு போட்டார். சாமானியமாக நாம் என்ன பண்ணுறோம், சுஷ்ரூஷான்னு சொல்கிறோம். சம்ஸ்கிருதத்தை சுஷ்ரூஷா மீன்ஸ் ஸ்ரோத்தும் இச்சா, கேட்கறதுக்கு ஆசை இருக்கிறதே சுஷ்ரூஷா. ஜஸ்ட் ஆஸ் ஞாத்தும் இச்சா இஸ் ஜிக்யாசா. யார் பாருப்பா, ஞாத்தும் இச்சா இஸ் ஜிக்யாசா, ஸ்ரோத்தும் இச்சா இஸ் சுஷ்ரூஷா. சிஷ்யனுக்கு என்ன ஆகும், நிறைய கேட்கணும் குருக்கள் கிட்டான ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அந்த சுஷ்ரூஷை இருக்கும்போது நம்ம தேசிகர் சொல்ற மாதிரி பிரஷ்னக்கார பிரதீட்சனா இருக்கிறவன். திடீர்னு பிரச்சனை மீன்ஸ் கொஸ்டின் எழுந்த உடனே உடம்புல மனசுல திடீர்னு கேட்கக்கூடாது குருவை. ஆச்சாரியனுடைய டைம் பார்த்து மூடு பார்த்து அவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா, இப்போ நான் அதை ஏற்றுக்க முடியுமா, எல்லாம் பார்த்து காலத்தை நிரீட்சை பண்ணி பிரஷ்னக்கால பிரதீட்சை பண்ணி பிரஷ்னை கேட்கணும். அந்த கேள்விகளை கேட்கணும். இப்படி கேள்வி கேட்குற நேரத்தில் இப்படி கேள்வி கேட்குற அந்த வெயிட்டிங் பீரியட்ல குரு சேவா பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த குரு சேவா பண்றது therefore it has been equated with சுஷ்ரூஷா. So that is way apart from this இது சேவையா means that. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த குருகள் எல்லாம் உபதேக்ஷத்தி தே ஞானம், இந்த ஞானத்தை தத் போட்டிருக்கான மேல அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எந்த ஞானம் ஆகுறது we have seen through the bhashyam also. Now we will come to 35th. அது கூட we have seen in the last session. எத் ஞாத்வா again தத் போட்ட தத்வித்தி போட்டிருக்காளே இல்லையா, அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகி எத் ஞாத்வா ந புனர்மோகம் ஏவம் யாஸ்யசி பாண்டவா ஏன பூதானி அசேஷேன தக்ஷசி ஆத்மனி அதோமயி. இப்படிதான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். மாமா ஒரு கேள்வி. சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க அந்த ப்ரீவியஸ் லோக்கா சொன்னீங்கல்ல, இப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் இருந்தானா வந்து கரெக்டான சுசுரூஷை பண்ணிட்டு அவள் டைம் பார்த்து கேட்கணும் அப்படின்னு. அது வந்து ஆச்சாரியர்கள் நீங்க இப்போ வந்து அது இப்பவும் அப்ளிகபிளா? ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்ல அந்த கேள்வி, நம்ம அந்த டைம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் ஸ்டில் அப்ளிகபிள் இந்த காலத்துல? Where there is a will, there is a way. இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு கேள்வி வந்துடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்ப டக்குன்னு கேட்கறத கூட குட் பவர்ஃபுல் மெமரி இருந்தா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக் ஏ நோட் ஆஃப் இட் இன் டைரி. ஓகே, மேக் ஏ நோட் பக்கத்துல எப்பவும். தட் இஸ் மை ப்ரொசீஜர். Whenever I go to a lecture, I keep a pad and pen. Whenever I read a book, I keep a pad and pen aside and side notes பண்ணிக்கிறேன் புக்லயே நானு. அந்த கேள்விகளெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வீட்டுல சாமான் முடிஞ்சு போற என்ன பண்றீங்க? ஆமா, லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். You not make a list whenever it is exhaust ஆயிரம் ஒண்ணே பண்ணிக்கிறீங்க லிஸ்ட்ல. That list you are going to, without forgetting, you carry it to the shop when you go there. Okay. List refer பண்ணி வாங்கிட்டு வரீங்க. That's all, simple thing. So it is applicable even today. Okay. So இந்த ஞானம் வந்தா யத் ஞாத்வா ந புனः மோகம் ஏவம் யாஸ்யசி பாண்டவா ஏன பூத், அது அப்புறம் சொல்றேன். ந புனः மோகம். So again Lord Krishna is referring Arjuna to his Arjuna's moha, which he had expressed in the first adhyaya. Moha means confusion. Arjuna was totally confused between what was dharma, what was adharma, what was a virtue, what was a vice, what is a sin, pavam edi, punyam edi. Totally confused state. That confusion is called moha.
அந்த மோகம் உனக்கு வராதுனா இந்த ஞானம் வந்தாக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ நான் புனக மோகம் வருதில்ல, மோகம் போச்சுன்றதுக்கு என்ன கேரண்டி? சரி சுவாமி, மோகம் வந்தது, அப்போ இருந்தது, இப்ப போயிடுதா, இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் போச்சுன்னு சொல்றீங்களே, போனதுக்கு என்ன குறிப்புன்னு கேட்டா, ஏன்னா பூதானி, பூதான்னா எல்லா பிரஜைகள், வெளியில இருக்கிறவங்க, மனுஷா மட்டும் இல்ல, ஜீவகோட்டி, சகல அனிமேட் திங்ஸ், ஏன பூதானி அசேஷேன, ஒண்ணு விடாம, திரக்ஷசி, எல்லாத்தையும் பார்க்குவேன். எதுல பார்க்கிறேன்? ஆத்மனி, மனுக்குள்ளேயே பார்த்துக்கிறேன். அதோமை, மனுக்குள்ள பார்க்கறது எல்லாமே எனக்குள்ளேயும் சேர்த்து பார்க்கிறேன்னு கண்ணன் சொல்லிட்டு இருக்கார். இது it is easily said than experienced. The textual knowledge, the intellectual level, you can observe, you can absorb, you can assimilate at the mental platform. But what Krishna is telling is, it is Atma Jnana, it is not mind's Jnana. நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம், மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறோம், ஹிஸ்டரி படிக்கிறோம், சைக்காலஜி படிக்கிறோம், எதுதோ படிக்கிறோம். All those sciences stand at the level of mind only. Brain under the physical apparatus. Mind is the emotional part of the intellectual. On the level of what it all. The question is, this Atma Jnana, Adhyatma Vidya, Vidyanam, 10th அத்தியாயத்தை பகவான் சொல்றார். வித்யைகளுக்குள்ள நான் அத்தியாத்ம வித்யா இருக்கேன்டா. அத்தியாத்ம வித்யான்னு ஆத்ம வித்யான்னு அர்த்தம். ஆத்மா மீன்ஸ் வாட்? செகண்ட் அத்தியாயம் சொல்லியிருக்கான். சரீரத்துக்கு வேறுபட்டு சரீரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிட் என்ன இருக்கோ, சோல், செல்ஃப், ஸ்பிரிட், these things are not equivalent actually. ஆத்ம சப்தம் தான் கரெக்ட். அத்தி, அடதி, இதுக்காக தாத்து ரூபம் போனோம். அத்தின்னு என்ன? that which eats. Eating என்ன? not physical eating here. Again you have to go into the yogic concept. Mystic level போச்சுக்கலாம்னா, that which appropriates everything for its satisfaction. Do you understand me now? Hello? At least who சொல்லுங்க. புரியுது. சாரி, அன்மியூட் ஆயிட்டேன். What I am telling you is, what I am telling you, if it is ஏதோ லெவல்ல நான் பேசிட்டோம், அது உங்களுக்கு சரியா புரியலனாக்கா it becomes a waste of இல்லையா? கரெக்ட். இல்ல, நான் அந்த புக் மாத்துறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஆத்மா மீன்ஸ் that which eats, that which appropriates all other things given to it for its own satisfaction. That is Atma. Shariram என்ன? That which is a subservient to that Atma. அதனுடைய சரி, எதுக்கு தன்னை யாரு அப்ராப்ரேட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதனுடைய சரீரம் இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு சரீரம், சீனிவாசன் என்ற இந்த ஜென்மத்தில் பேர் வைத்த இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த சரீரமானது, இதை வச்சு நான் ஐ எம் அப்ராப்ரேட்டிங் ஆல் தி டூல்ஸ் கிவன் டு மீ. ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த தத்துவாதிகள் என்ன இருக்கோ இதெல்லாத்தையும் நான் அப்ராப்ரேட் பண்ணிட்டு, unfortunately I am doing it from a personal ego level, therefore I am in bondage. So anyway, I am an Atma. I am doing it wrongly, that's all. Now the correction portion is, when I know that I am the Atma, God wants me to correct. ஆனா நீ உன் பர்சனலுக்காக படிக்க வேண்டாம், என்னுடைய திருவுள்ள என்ன இருக்கோ அதுக்காக பண்றா, அதுக்காக பண்ணி முடிச்சுட்டியானாக்கா you will be absorbed of this பந்தா, உனக்கு மோட்சம் ஆயிடும் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஆத்ம ஞானம் வரத்துக்கு முதல் படி என்னடான்னா, ஆத்மானது சரீரத்தோட வேறுபட்டு
சரீரத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி சரீரத்தை ரத்தத்தை மாதிரி வச்சு தேர் ஓட்டியா தான் உட்காந்து இதை நடத்துறமோ நானு நினைச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். தட் இஸ் ஆத்ம ஞானம். அடுத்த லெவலுக்கு போச்சுன்னாக்கா நான் தேரோட்டியும் கிடையாது, நான் சும்மா உட்காந்துருக்கேன். அவன் போற இடத்துக்கு அவன் போயிட்டு இருக்கான். யாரு தேரோட்டி வேற ஒரு ஆள் இருக்கான். நான் அவனுக்கு பின்னாடி உட்காந்து அவன் சொல்ற இடத்துல போய் அந்த அஸ்திரசஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ற மாதிரி ரசிக்கிறாரு. சாரசி பகவான் என்ற லெவலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போவது ஞானயோகமே போயிடும். So preliminary Jnana Yoga says ஆத்மா இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஷரீரா அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். அதை நினைச்சுட்டா என்ன வருதுன்னாக்கா ஏன பூதானி அசேஷேனா ரக்ஷசி ஆத்மனி அதோமை. ஏன்னாக்கா இதுக்கு ராமானுஜ பாஷ்யம் பாருங்க. ஹேவிங் தி நாலேஜ் கிளியர் பாருங்க. ஹேவிங் தி நாலேஜ் you will not again fall into this delusion of mistaking the body for the self, which is the cause of possessiveness and the concept of agency. Agency means doerhood. I am the doer. I have to possess these things. I am possessing these things, and the possessiveness எல்லாம் போயிடும். By that knowledge, you will see in yourself all the beings which appear in diverse forms, such as gods, humans, animals, vegetables, etc., etc. எல்லாம் ஜீவிகள் தான். Because you and all other beings are equal in terms of essential being, that is, when freed from the hold of Prakriti. Very important thing here. அப்ப நான் வேறே நீங்க வேறே இல்லையா? நம்ம லெவல் வேறே இல்லையா? நானும் என்னுடைய ஆச்சாரியாவும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியா? ஆச்சாரிய பீட்டத்தில் ஏழு இருக்காரு, நான் கீழே உட்காரணும். நான் ஏன் கேள்வி கேட்கணும், அவரே சந்தேகத்துக்கு பதில் கொடுக்கணும். வித்தியாசம் இல்லையான வித்தியாசம் இருக்கு. இந்த வித்தியாசம் எதுல இருக்கு? சரீரத்தில் இருக்கு. சரியா மீன்ஸ் கம்ப்ரேசிங் ஆஃப் தர்மபூத ஞான. ஞானத்துக்கு விகாசம் உண்டு, சங்கோச்சம் உண்டு. as long as we are not stationed in ஸ்வரூபா. ஸ்வரூபத்தில் இருக்கிற ஞானத்துக்கு எல்லாருக்கும் ஈக்குவல். அது ஐ வில் கிவ் an எக்ஸாம்பிள். ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வச்சுக்கோங்க. there is a CEO, there is a CFO, there are other general managers, other gradations of management. Finally, there is a clerical staff, and there are some peons, some staff, menials, எல்லாருமே ஒர்க் பண்றாங்க. they are all equal in one term. என்ன term அது? they are all employees of the same organization under அளவுல they are equal, but they are all different in their functional utilities. And the functional utility எப்ப மாறுறோம்னாக்கா because of our karma. கர்மத்தில் மாறி இருக்கிறதுனாலே தேவதைகள், மனுஷாக்கள், பிராணிகள், வெஜிடபிள்ஸ் என்ன இது வெஜிடேஷன் போடணும், தப்பு போட்டிருக்க. வெஜிடபிள் இல்லை, இந்த சசிய வர்க்கம் இருக்க ஸ்தாவரங்கள், அது கூட ஜீவம் இருக்கு. தேர்ஃபோர் எல்லாத்திலும் இருக்கிற சரீரத்தால ஸ்திரீ புருஷாதி பேதங்கள் கூட ஆத்மாவுக்கு ஸ்ரீலிங்கம் புருஷலிங்கம் இல்லை, எல்லாம் ஈக்குவலே. அங்கே எப்படி ஈக்குவல்னாக்கா the essential nature of your own Atman and all other Atmans is comprised of consciousness. ஞானம் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த ஞானாம்சம் எல்லாருக்கும் ஞான ஆகாரமாக இருக்கிறதுனால, ஞான ஆகாரமாக இருக்கிறதுனால all Atmans are equal என்ற ஞானம் வரணும். Not only that, ஸ்வரூப பிரகாரம் நாமளும் பகவானுக்கு ஒரு அளவில் ஈக்குவாலிட்டி உண்டு, சாமியம் உண்டு. ஜெகத் வியாபாரம் பண்ண முடியாது. நாமள சிருஷ்டி ஸ்திதி லயாதிகள் பண்ண முடியாது. உபய விபூதி, லீலா விபூதி, நித்திய விபூதி, அந்த விபூதி நாயகத்துவம் இல்லை, நமக்கு சுவாதந்திரம் இல்லை, பரிபூர்ண சுவாதந்திரம் கிடையாது. வாட் எவர் சுவாதந்திரம் we do have now is only to surrender it back to God. ஸ்ரீனிவாசாச்சாரி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு இதுல. We have got free will, but only to surrender it. அந்த அளவில் தான் ஃப்ரீ வில் இருக்கு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி we are misusing that free will
for all our personal egoistic ends. And that has been the cause for all our sufferings and eternal bondage so far. The bondage end பண்ணவானாக்கா we have to சில ஐட்டம்ஸ் ஓடணும். இந்த ஞான யோகம் வந்தவன் எப்படி இருப்பான்றது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுன்னு சொல்றேன். இந்த ஞானம் யோகம் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சாக்கா எப்படி தெரியும் அது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ படிச்சுமே யத்ஞாத்வா நான் புனகா மோகம் போயிருக்குன்றதுக்கு காரணம் எப்படி வருது தெரியுது எப்படின்னாக்கா முதல்ல அகங்காரம் போயிடும். அகங்காரம் போயிடணும்னு என்ன அர்த்தம்? அகம் பண்ணது அழிச்சு போயிடுமா? அகங்காரான்றது பிரகிருதியுடைய தத்துவங்கள் அது ஒரு தத்துவம் தான். 24 தத்துவத்துல அது ஒரு தத்துவம். அந்த அகங்காரம் அழிய பாய்ச்சி போனோம்னு சொல்லலை. அதோட இவங்க விட்டுட்டு நானே அந்த அகம்பன் சொல்லிட்டு இருக்கானே, எல்லாத்துக்கும் நான் பண்றேன் நானே பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானே, அந்த அகம்பாவம் போகணும். அந்த அகம்பாவம் போயிடும். அது ரூபம் அதில் வந்தப்படுத்தா மமக்காரம் போயிடும். எனக்கு பொசிசிவ்னஸ் எப்போ பொசிசிவ்னஸ் போயிடும், பண்றேன் கர்த்தத்துவமும் பொசிசிவ்னஸ் ரெண்டும் போயிட்டாக்கா அது ஒரு அளவில் ஞான யோகத்துக்கு அவன் சித்தமாயிட்டு இருக்கான். அடுத்த ஸ்டெப் என்னடானாக்க நிராசீஹி. அவனுக்கு அவன் பர்சனல் ஈகோயிஸ்டிக் டிசைர்ஸ் இருக்காது. அவருடைய பர்சனல் ஈகோயிஸ்டிக் டிசைர்ஸ் இருக்கிறது இல்லை. தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? He rests always in his impersonality. Impersonal என்னன்னா அக்ஷர ரூபம். அக்ஷரமா 15வது அத்தியாயத்தில் ஒரு க்ஷர புருஷா அக்ஷர புருஷா புருஷோத்தமான 3 விதமான புருஷங்கள் இருக்காங்களாம். யார் அது? க்ஷராட்சர 2 ஜீவாத்மாவே. க்ஷரா மீன்ஸ் இப்போ இருக்கிற பத்தாத்மாக்கள். நாமெல்லாம் இந்த சம்சாரத்தில் we have been here, groaning here, rotting here. These atmas are kshara. ஏன்னா இந்த பாவம் சாஸ்வதம் இல்லை. It is not our innate nature. It is not our essential nature. ஆத்மாவுடைய essential nature கிடையாது இது. ஆனா எப்படியோ வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம். கர்மத்தால வந்தப்படுதா வித்தியனால இதை மாட்டிட்டு இருக்கோம். இது எப்படியும் க்ஷரம் போயிடும். ஸோ அதனால அதை விட்டு இம்பர்சனாலிட்டி எனக்கு என்ன அர்த்தம்? பர்சனல் ஈகோ போச்சோன்னா இம்பர்சனல் ஈகோ வரணும். ஐ am afraid we should not call it as ego. The desire shall be there. Desire will be shifted from the personal angle to the impersonal angle. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் இது. Not only intellectually but practicing it spiritual level practice பண்ணணும். இது நமக்கு டிசைர் இருக்கவே வேண்டாம்னு சொல்லலை. கீதா ஆல்சோ டசன்ட் அட்வைஸ் யூ டு ஹேவ் டிசைர்லெஸ் லைஃப் பண்ணல. ஷிஃப்ட் தி டிசைர் பிளாட்ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. டிசைர் எல்லாம் இப்போ கீழ்மட்டத்தில் இருக்கு, அனிமல் லெவல்ல இருக்கு. எவ்ரிதிங் ஃபார் மீ, எவ்ரிதிங் ஐ ஆம். இது வந்து connecting to the யக்ஞ சக்ரா அந்த சொன்னீங்களே அதோட கனெக்டடா மாமா? சோ இப்போ the desires will be exactly 100% right. யார் வித்யாவை கேட்டது கேள்வி? ஆமா மாமா. ஓகே ரைட். You have very carefully listening. அர்த்தம் ஆச்சு. யக்ஞ சக்ரா மீன்ஸ் அர்ப்பணா பாவா. எனது என்ன இருக்கோ மாம் மதியச்சரிகிலம் சேதனா சேதனாத்மகம் ஸ்வகைங்கரிய உபகரணம் அப்படின்னு சொல்றார் ஞாசகத்தில் சுவாமி தேசிகன். இப்போதை வரைக்கும் நான் எனது நினைச்சுட்டு இருக்கேனோ, நானும் என்ன பாவனை பாவிச்சுட்டு இருக்கேனோ, அந்த அகம்பாவத்தையும் அந்த மம பாவத்தையும் ரெண்டுத்தையும் தியாகம் பண்றேன். தியாகம் பண்றதுக்கு நான் இல்லை, தியாகம் பண்ற அளவுல தியாகம் பண்ற வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிய. லெட் மீ யூஸ் தட் சுதந்திரா டு சரண்டர் இட் பேக் டு யூ. ஸோ தட் இம்பர்சனல் லெவலில் இருக்கும் போது வாட் ஹேப்பன்? அவர் டிசைர்ஸ் வில் கண்டினியூ, அவர் ஆக்ஷன்ஸ் வில் கண்டினியூ, but we cease to become doers, conscious doers,
we become only instrumentals. We become, already I have been stressing on that word. We become a tool in the hand of the God. We accept that instrumentality instead of the direct doership and continue to act. So instrumentality in works will come. Then automatically what happens? When we try to observe all people, all jivatmas, சரீரத்தோட சரீரத்தோட ஜீவாத்மா இருக்கும்போது பார்க்கும்போது என்ன தோணல உங்களுக்கு? அடடா அந்த ஒரு ஜீவாத்மா போயிட்டு இருக்கு. It's an example I'm telling you. We can practice it. First கொஞ்சம் சமமா இருக்கும். ஒரு பூனை போயிட்டு இருக்கும். பக்கத்துலேயே இன்னொரு ஒரு கிரீச்சர் போயிட்டு இருக்கும். உங்களுக்கு தோணும் ஒரு பூனை ஒரு எலியை பிடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் புலி ஒரு மானை பிடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஒரு வீடியோவில் பார்க்கும்போது வாட் ஷுட் யூ ஃபீல்? யூ ஆர் ஆல்சோ ஜீவாத்மா. When you look at when you are watching the TV or the video, what should you feel actually? That's what I get the feeling. Oh, here is one Jivatma which is trying to kill the other Jivatma's body. But Jiva cannot be killed. Second adhyayam irukku. Achedyoyam adashyoyam akledyo ashoshevacha. Adu mudiyadu. So this Jivatma, by its ignorance, it is trying to eat the body of the other Jivatma, thinking that it has killed him. The other Jivatma, out of his ignorance, it is trying to run away from the scene, not to fall a prey into this hand. என்னுடைய உடம்பை காப்பாற்றிக்கணும்னு என்ன அர்த்தம்? நான் பயிற்சிக்கணும்னு அர்த்தம் அதுக்கு. என்னுடைய உடம்பு போகிறது அதுக்கு. ஸோ போத் தீஸ் ஜீவாத்மாஸ் ஆர் இக்னோரண்ட்லி ஆக்டிங். அன்ற அளவுல நீங்க பாத்தீங்களானாக்கா to a level you have attained that. அது அப்படி பார்க்காம ஹலோ இப்போ இது how do we see this with dharma, மாமா? இப்போ இப்படி நம்ம பார்த்தோமானா எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிற தன்மை வந்துருச்சுன்னா we will not correct things அப்படின்னு. I come to that point. There's a good point there. But that point has to be viewed in a separate way. Next question la irukad. Next point la irukad. Okay. Help me complete first. Okay? Okay, ma'am. So when you attain that impersonality in work, you get an equality. எதுல equality வரும்? இந்த பூனையோட சரீரம் எலியுடைய சரீரம் வேறு வேற. அது ரெண்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அது பிகாஸ் 5th அத்தியாயம் வருது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுரிசைவ ஸ்வபாச்சேச பண்டிதா சமதர்ஷினா. ஈக்குவாலிட்டி மீன்ஸ் சமதர்ஷித்வம். எதுல சமம்? சரீர சமம் இல்லை. பாடிஸ் ஆர் differently different. Difference there is always there. That is because of our body, not because of the Atma. ஆத்மாவுக்கு அந்த பாடி ஏன் வந்திருக்கான? because of that karma. God chooses to give us this மனுஷ சரீரம் ஏன் கொடுத்திருக்கான்? because of our past karma. பரவாயில்லடா இவன் இருக்கான், இவன் சாதனை பண்றான், நான் கொஞ்சம் தடவை கொடுக்கலாம், இவன் எவ்வளவு பண்ணிட்டோம், let him try to come back to me சொல்ற அளவுல நமக்கு இந்த மனுஷ சரீரம் கொடுத்திருக்கான். If we misuse this sharira, what happens? He may again put us back to some other sharira. செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு இருக்கான் ஒரு பையன், தன்னா படிச்சா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு தள்ளுவான். இல்லையா வானாப்பா நீங்க உட்காருன்னு சொல்லலாம், இல்லையா யூ ஆர் டீப்ரமோட்டட்னு சொல்லலாம். யூ ஆர் நாட் ஈவன் ஃபிட் டு பி செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், வானா போர் கீழே போயிடுன்னு சொல்லலாம். தேர்ஃபோர் ஈக்குவாலிட்டி வருது ஆத்மா லெவல்ல. அப்ப என்ன ஆகும்? நீங்க கேட்டு கேள்வி வருதுங்க, பிரச்சனை கேட்டீங்களா? இப்போ அது வருது பாருங்க. உதாசீனத்துவம். இப்போ சாரி மாமா, இந்த முதல்ல முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகத்துல நீங்க சொன்ன இல்லையா, ஜீவாத்மன் he is appropriating the இந்திரியம்ஸ் ஃபார் his தன்னோட கோலுக்கு ஏத்த மாதிரி சொன்ன இல்லையா. அப்புறம் he should develop into thinking that someone else is riding the இதுன்னு சொல்லியிருந்த இல்லையா, பகவான் இருக்கான் அப்படின்னு. அப்ப I thought மனசோட
இதனாலதான் வந்து டூ திங்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சேன் மாமா. ஏன்னா எனக்கு அது மனசு வந்து ஒரு டூல். ரைட், ஓகே. This question I have been answering successively. ஏன்னா ஆத்மா cannot directly lay hands upon TV, lay hands upon my computer, etc. இல்லையா? அட்டெண்ட் பண்றோம் இல்லையா? நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க கேட்டு இருக்கீங்க. யாரு பேசுறா, யாரு கேட்கிறா? ஆத்மா தான் பண்ணிட்டு இருக்குது ரெண்டு பக்கமும். ஆமா. பட் ஆத்மா cannot see that ஆத்மா. இவங்களை பார்க்க முடியாது. கரெக்ட். உங்களை கேட்கவும் முடியாது. நீங்க என்ன கேட்க முடியாது, நான் உங்களை பேச முடியாது. கரெக்ட். எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா என்ன பண்றது? through the mind. மைண்ட் will not work. மைண்டுக்கு எப்பவுமே சுதந்திரமா சக்தி கிடையாது. ஆத்மா வந்து மைண்டுக்கு சொல்றது, now I want to speak, I want a computer அப்படி சொல்றது. அது ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்கா it advises the next organ ஓகே to get it up. அந்த ஸ்டேஜ் செட் பண்ணும். புரியுது. அல்டிமேட்லி இப்போ இருக்கிற ஆத்மா தான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு. Right, but it's also influenced by the prakriti and swabhavam, obviously. ಅದಕ್ಕೆ சொன்னேன் உங்களுக்கு ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇತು ರುಚ್ಯತೆ. வேற அத்தியாயத்துல வருது. அதனால we have to correct these things. கரெக்ட் பண்ணாதான் ஒரு மீனிங் வருது. அதுக்கே சொல்லிருக்கேன், என்டையர் கீதாவே ஒரு ஸ்லோகம் தனித்தனியா படிக்க முடியாது. ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிடணும்னா அதுக்கு வேற எங்கெங்கோ இருக்க மீனிங்ஸ் புடிச்சுட்டு வரணும். காரிய கரண கர்த்தத்துவம். உங்க காதல நீங்க கேட்டு இருக்கீங்களே, இப்போ நான் சொல்றது உங்க காதுல வேணுது இல்லையா? அவ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குது, காது தானே பண்ணிட்டு இருக்க. ஆமா, கரெக்ட். எனக்கு வாய் பண்ணிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு காது பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா? கரெக்ட். சோ காரிய கரண கர்த்தத்துவே பிரகிருதி ஹேத்து. பிரகிருதி தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இப்போ ரெண்டு பேரும் தான். ரைட். ஆனா புருஷன் என்ன, ஆத்மா என்ன பண்றான்? புருஷா சுக துக்கானா போக்திருத்வே ஹேது ருச்சியதே. இதனால வரப்பேற்பட்ட சுகமோ துக்கத்துக்கோ அவன் என்ன பண்றான்? போக்திருத்துவம். போக்திருத்துவம் என்ன? என்ஜாயர். ரைட். சப்போஸ் யூ கெட் சம் ஞானா, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு துளி ஞானம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது லட்சம்னால உங்களுக்கு என்லைட்டர்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. தலை உங்களுக்கு என்லைட்டர்மெண்ட் ஆனா ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா, ஒரு திருப்தி வருது இல்லையா? அந்த திருப்தி காதுக்கு வராது, அது உங்களுக்கு வரும். கரெக்ட். சோ ஆத்மா இஸ் போக்திரு. போக்ய வஸ்துகள் வந்து பிரகிருதி. போக்யம், போக்தம், போக்தா, போக்யம். உள்ள உட்காந்து பிரேரித்தார ஒருத்தர் இருக்கார். போக்தா போக்யம் பிரேரித்தாரச்ச பக்துவம் திரிவிதம் பிரம்மமேததே. ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத். We have to correct these things also. Therefore, நம்ம பர்சனல் டிசைருக்காக படிக்க வேண்டாம். So let the desire be there, let the action be there. Whatever we were doing yesterday before Jnana Yoga, we shall continue to do, but from an impersonal angle and platform. So that is there. Therefore we get equality. அந்த ஈக்குவாலிட்டி வரது காரணம் என்னன்னாக்கா உதாசீனத்துவம். இங்கிலீஷ்ல, சான்ஸ்கிரிட்ல உதாசீனா. How do you translate it? அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன், சம்ஸ்கிருதத்துல எல்லா வருடம் தாத்து மூலம், ரூட் மூலத்துல இருக்கும். உத் ஆசீனஹா. ஆசீனா உட்கார்ந்து இருக்கிறவரு, உத்தனா மேல. உத் ஆசீனா மீன்ஸ் மேல உட்கார்ந்து இருக்கவரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன போடுறோம்? இன்டிஃபரண்ட் போடுறான். எனி ஒர்க் தட் இஸ் டன் இன் இன்டிஃபரண்ட் ஃபேஷன், ரொம்ப உதாசீனமா வேலை பார்க்கிறாருப்பா அவரு, கேர்லெஸ்ஸா இருக்காருன்னு அர்த்தம். ஜெனரல் மீனிங் அப்படி வந்துடும். பட் கேர்லெஸ் கிடையாது. உதாசீனா மீன்ஸ் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம். மேல உட்கார்ந்து சாமான்யமா யோசனை பண்ணி பாருங்க. யாரு மேல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். மேல பேர்ட்ஸ் வியூன்றா பாருங்க. The higher you go,
either in physically, mentally, vitally, morally, spiritually. When you, as long as you go up with the ladder, you get a clearer view of the things that are below you. இல்லையா? அந்த அளவுல இந்த உதாசீனத்தை வந்த உடனே ஹையர் லெவல் ஆஃப் பர்செப்ஷன் வந்துடும். நீங்க கேட்டீங்களா? இப்போ அடுத்த ஒரு 2 minutes பேக் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க. அது கர்மம் போயிடுமே, சிக்ஷை நம்மள கரெக்ஷன் பண்ண மாட்டாமான்னு கேட்டீங்க. கரெக்ஷன் பண்ணணும், from the higher angle பண்ணணும். Okay. Now let me put the question back to you. If now with all these 4 adhyayas, let us review Arjuna's original question. Swajanam katham bhatva sikinah syama madhava. What was the adhyayatla? இதெல்லாம் கேட்டு படிச்சுட்டீங்களா இல்லையா டெய்லி? இல்ல மாமா. இல்ல என்ன தப்பா? இல்ல ஆனா வந்து நீங்க சொன்னதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண, அதாவது எந்த வேலை பண்ணாலும் நான் என்னோட ஆக்ஷன் இல்ல, ஐ எம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அத வந்து அப்பப்ப ஐ ட்ரை டு recollect. Okay, that is good thing. That's a good thing. But at the same time, I request. Hello. One adhyaya of Gita every day. Okay. When I departed from Australia, that was my humble request with all of you. Correct. ஏன்னா நான் நினைப்பேன் ஒரு ஸ்லோகமான வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னு. பட் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம் so that it gives you a thought for the day. It becomes a battery for you. Correct. It charges you இல்லையா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுக்கு வந்த கேள்வி என்ன? ஃபார்முலா ஃபார் என்டையர் மோஹா கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம் என்ன? அவனுக்கு அவரிலே மாமா இது என்னோட தாத்தா அவெல்லாம் சொல்லலாமா அப்படி. ஸ்வஜனம் ஹி கதம் பத்வா, என்னுடைய சொந்தக்காரா, ஸ்வஜனம் சொந்தக்காரா, அவங்களை கொண்டு எப்படி சுக்கியா இருக்கிறதுன்னு அவர் கேள்வி. அதனால கான்சிக்வென்ட்லி தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் வந்து சங்கரியமாயிடும், வர்ண சங்கரமாயிடும், பிண்டோம் அதுக்கு கொடுக்க முடியாது, அதனால நகத்துக்கு போயிடுவாங்க. அது அஹோ மதம் மகத்பாபம், பாபம் வந்துடும், சின்னு வரும், சின்னு பாபம் வரும். அஹோ மதம் மகத்பாபம் கர்த்தும் ராஜ்ய சுகலோபேன கர்த்தும் சுஜன புத்தியதா வனவப்பான்றா. Therefore, இந்த பாப புண்ணியம் தர்மா தர்மம், இந்த கொள்றது, ஜயாபஜயங்கள், டிஃபீட் and victory, all these dvandvana dualities, when they pose a problem to you for ordinary Arjuna, no ஞான யோகி ஆனப்புறம் சேம் ப்ராப்ளம் should get solved because உதாசீனன் ஆயிட்டோம். அப்போ அவனுக்கு என்ன தோன்றது? I am coming back to you now. Arjuna's original view we have seen. The same view if a review பண்ணுங்க from the positive higher perception சொன்னேனே, இந்த லெவல்ல இருந்து பாருங்க. So now let us assume Arjuna is not an actor, he is only an instrument. When Arjuna becomes an instrument, when Arjuna stands equal to everybody, his performance is only like a doctor. His performance is only like a policeman. Correct. His performance is only like a hangman. The judge has pronounced the sentence. Death sentence, our pronouncement, he has not done it. Correct. He has been used as a tool, as an instrument to hang the person who has been sentenced to death. Hangman doesn't want any responsibility at all. Correct. But the judge will not come and hang him. Correct. The judge will not come and hang. The hangman only hangs. The person dies. And the death யார் காரணம்? Is it the hangman who is responsible? The judge's responsibility.
ஜட்ஜோட ரெஸ்பான்ஸ். கரெக்ட். பட் ஜட்ஜ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெரிஞ்ச உடனே இவனுக்கு நிராஜமா பண்றான் ஈக்குவாலிட்டி இவனுக்கு. கரெக்ட். தர்மம் he is not bothered. ரைட். He has asked me to do, I will do, that's all. ஓகே. அப்ப என்ன ஆகும், ஒரு கருணை வரும் அவங்க எதிராளி மேல. So he has asked, Krishna is asking Arjuna to fight this Kauravas means அதர்மிகள்னு அர்த்தம் இல்லையா? கரெக்ட்டா. சோ நீ சைடு ஆஃப் தி தர்மா இருந்து அவங்களை கொல்றான்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு சொல்லும் போது அநியாயமா என் கையில சாவறாங்களேன்னு பயப்படக்கூடாது. இவன் அதர்ம சைடுல இருந்து கௌரவாக்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அவகிருப்பைக்கு பாத்திரராயிருக்காளேன்ற ஒரு கருணை வரணும். ரைட். ஓகே. அந்த மாதிரி மைத்ரா கருணையை வச்சு அடுத்த அத்தியாயத்துல வருது. ஓகே. Lord Krishna is paving way for 5th adhyaya now. Okay. We are in the tail end of 4th adhyaya. நான் ஏன் இந்த ஸ்லோகமே மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 35வது ஸ்லோகம். இது ஒரு 4வது அத்தியாயத்தோட கர்ப்பம் இது. ஓகே. இந்த ஊர்ல எடுக்கும் போது நிறைய குழந்தைகள் வந்துட்டே இருக்கு. நான் என்ன பண்றது? ஓகே. Therefore உதாசீனத்துவம் வரும், ஹையர் லெவல் ஆஃப் பர்செப்ஷன் வந்துட்டோம். பையனால என்ன வரும் அவனுக்கு, நித்திய திருப்தி வரும். Whether in the battlefield there is a defeat or there is a victory, அவனுக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலா போடும். Okay. Neither he is doing nor is the battle arranged by him, nor is the battle for him. Can you understand me? புரியுது மாமா. இவன் சத்தம் போட்டுருக்கான், அதனால மியூட்ல. I don't understand. Only Vidya is participating. Why not others? யாரா இருக்கா இன்னைக்கு? பை ஐ வாண்ட் டு நோ. நான் இருக்கேன். நீங்க தெரியல. நான் என்ன யாரு? அதான் கேள்வி. இப்போ சாமி ஞான யோகத்துல முதல் கேள்வி அது. நான் என்ன யாரு? இப்போதைக்கு மதுவா? அபிஷேக் மாமா இருக்காரு. ஓகே. ரம்யா இருக்கேன் சுவாமி. பாரதி, அபிஷேக், பாலாஜி, ரம்யா, மது, பிரியா, சத்யன், Srivastava is there. Myself is there. Okay. Okay. மாமா என் ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அது யாரவா? பிரீத்திகான்னு அவளும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அவளுக்கு. But anyway, tell your friends if they are available. I will tell. அவா நீ எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களா என்ன வித்யா? சொல்லுங்க மாமா. In all the earlier sessions சம்மரியே கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்க. It is very difficult for me. ஏன்னா you know the way in which I am proceeding. நான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டைல் உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா? ஆமா. இந்த ஸ்டைல்ல நான் ஸ்லோகா பை ஸ்லோகா சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு. இப்போ கரெக்ட் புரியுது. தி ஜிஸ்ட் ஆஃப் ஈச் அத்தியாயம் ஒரு செஷன்ல சொல்லி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு. புரியுது. they have to sit for those special sessions உட்காரணும். அப்போ புரியுது. only way because இந்த ஜெனரல் செஷன்ல அது மிக்ஸ் பண்ணிட்டாக்கா கரெக்ட். அதுக்கு ரெப்பிட்டிஷன் உங்களுக்கு பரவாயில்லைனாலும் ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாது. நான் சொல்றேன். ஓகே. புரியுது. நெக்ஸ்ட் என்ன we were going through equality ஆச்சு. then higher level of perception வந்துடுத்து. then as a result of it you get a nitya tripti. higher level of perception I'm just trying to apply நம்மளோட day to day life if you want to apply it. I can understand in the Gita perspective how எப்படி how he is drawing the conclusion. but இப்போ ஏதாவது ஒரு அநியாயம் நடக்கிறதோ அதனால நான் அது இந்த இதுதானே ஆத்மா வேற சரீரம் வேறன்னு சொல்லிட்டு I can't ignore that and move away இல்லையா? so that means I'm going away and turning a blind eye for அநியாயம் இல்லையா? I agree, but as long as we are in this plane of consciousness it looks like அநியாயா. ஒரு கேள்வி, ஒரு சின்ன இது கேட்குறேன். இது ஞான யோகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் we are discussing now.
ஞான யோகம் யாருக்கு சித்தி ஆயிருக்கோ, ஹலோ, சொல்லுங்க. அந்த ஞான யோகம் யாருக்கு சித்தி ஆயிருக்கோ அந்த சித்த புருஷனுடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கும் டிஸ்கஷன். நீங்க கேள்வி கேட்கறது என்னடான்னாக்கா, பிஃபோர் ஞான யோகா இப்ப ஏதோ ரெண்டு பொம்மை காட்டுறாங்களே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல, சாப்பிடறதுக்கு முன் சாப்பிடறதுக்கு அப்புறம் இல்லையா, ஞான யோகம் சித்தி ஆறதுக்கு முன்பாடு நம்ம எல்லாம் ஸ்டில் வி ஆர் இக்னோரன்ஸ்லயே இருக்கோம். as long as we are ignorant, நமக்கு சிலதெல்லாம் படம் அஜ்ஞானம். அது அஜ்ஞானத்தால் வரப்பட்டா அது என்ன வரும், பர்செப்ஷன் என்ன இருக்கும், டிஸ்டார்டட் பர்செப்ஷனாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நீங்க யாருக்கோ எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஒரு ஆள். I have told it to some of my friends also, but anyway it is not irrelevant. இப்போ என்ன ஒருத்தர் அடிக்கிறார், என்ன ஒருத்தர் வந்து வித்தவுட் ரீசன் திடீர்னு அடிக்கிறார். அவர் மனசுல ஏதோ ரீசன் இருக்கும். நான் வந்து எப்படி வியூ பண்ண, there are two things. ஒன்னும் நான் ஏதோ அவனுக்கோ யாருக்கோ அடிச்சிருப்பேன், பின்ன as a matter of reaction அவன் என்ன அடிச்சுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கலாம். or else இப்போ அவன் என்ன இப்போ அடிச்சதுக்கு அடுத்துதான் அவன் அனுபவிக்க போறான். somebody else will kill him, somebody else will அவனை வந்து ஹிட் பண்றான்னு நான் நினைக்கலாம். there are two ways only. இப்போ நான் சொல்றது என்னடானாக்கா, அவன் இப்போ அடிச்சிருக்கானே, இது இட் an action or reaction ஆன்னு கேள்வி. கஹனா கர்மணோ கதி, இது வரதான் சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. கர்மத்துடைய கதி கஹனம், ரொம்ப கஹனமான கூடமா இருக்கு. கூடமான என்ன, ரொம்ப சீக்ரெட்ஃபுல், மிஸ்டிக்கா இருக்காது. another example, it's usually என்னுடைய மனசுக்கு வருது, நான் சொல்றேன் லவுட் திங்கிங். இது நான் யாருக்கோ பணம் தானம் பண்ண பண்ண முடியாது, மனசு வர்றதில்லை. எனக்கு ஒரு காயலா வருது, I pay lakhs of rupees to the doctor because I have the delusion and ignorant mode. I want to get myself cured of this disease. அதனால நான் என்ன பண்றேன், டாக்டர் கேட்ட பணம் கொடுத்துடுறேன். டாக்டர் அவ்வளவு பணம் அவன் ஒன்றும் வச்சுக்கிறது இல்லை. அவன் என்ன பண்றான், டாக்டர் மீன்ஸ் தி ஹாஸ்பிட்டல் அத்தாரிட்டி, he will spend something for the surgeon, something for the assistant, something for the lab equipments and maintenance, something for the attending nurses, something for the menial staff. இல்லையா, அவன் எல்லாருக்கும் ஸ்டாஃப்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்குறான் இல்லையா, அந்த சம்பளத்தில் நான் கொடுத்த பணத்துடைய பங்கு இருக்கும் இல்லையா. ஹலோ, பங்கு இருக்கா இல்லையா, அந்த பங்கு எப்படி போச்சாங்க, நான் எப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அது ஆர் எல்ஸ் அவங்களுக்கு வேற யாரும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். புரியுதா? So God is not only he keeps account, he is the best accountant மட்டும் இல்ல, he is the best manager also. Therefore Bharat is there இல்ல, ஓகே இல்லண்ணா. God is the best manager அடுத்தனால நம்முடைய செயல்பாடுக்கு என்ன பணம் கொடுக்கணுமோ, அது எப்போ கொடுக்கணுமோ, எப்படி கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றாரு அவரு. Therefore கானா கர்மலோகதி, நமக்கு அது புரியாது. அதான் ஹையர் லெவல் ஆஃப் பர்செப்ஷன் எப்போ வருவோம்னாக்கா, when we become aware of our ஸ்வரூபம், which is almost equal to God. சரி, உங்களுக்கு ஸ்வரூபம் என்ன, நம்மளுடைய ஸ்வரூபமும் பகவானுடைய ஸ்வரூபமும் ஒரு அளவுக்கு சாமியமா இருக்கும். ஸோ பெருமாளுடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்றது ஒரு அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், நமக்கு இப்போ யாரையும் அடிக்கும் போது அநியாயமா இவன் அவன் அடிக்கிறானே நாம நினைக்கிறோமே, இப்போ இக்னோரன்ட் சொல்ல ப்ராபப்ளி தட் மே நாட் அக்கர். அந்த மாதிரி ஒரு
சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் அப்போ நம்ம வராமல் போகலாம். அவன் அடிக்கிறது நியாயம் தோணலாம். There may be difference in our viewpoint. All that is because of our rising in consciousness to the higher level. So until it happens, we have to be satisfied with these mundane things only. But we have to reach under the varana, Shraddha varana. Next full slokas irukadu. சாமி எவ்வளவு கேள்விங்க. கேள்வி கேள்வா. இப்போ நீங்க சொன்ன இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள் வேர் somebody is hitting somebody and you are as a third person you could think அதாவது இந்த மாதிரி there is a reason why he is hitting him, maybe because of his karma அப்படின்னு, ரைட்? இப்போ அந்த நிலைமைக்கு வந்ததுன்னா கூட இப்போ சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ there are suicide bombers who go and blow up about 1000 people, right? எப்படி நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியும்? இது வந்து இவாளோட கர்மானாலதான் வந்து இவன் அப்படி பண்றான் அப்படின்னு எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்? That is not dharma at all, right? இப்போ it depends on dharma, right? But it's according to dharma, then you can sort of accept it. If it's not, which is obviously it's not, then you have to fight for it, right? அதான பாயிண்ட் அங்க இல்லையா? இது சொல்றதுக்கு இது சூசைட் பாம்பர்ஸ் அதான் சொல்றீங்க. Correct. The terrorist activities in general you are telling me. Correct. Terrorist activities have to be condemned. Why? Because terrorism has to be condemned. சுவாமி அவனுக்கும் ஒரு ரூல் இருக்கு, அவனுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு. அவன் என்ன சொல்றான், terrorism has to be because terrorist activities are generated because of terroristic tendency. The terroristic tendency is எது? Reason சொல்றீங்களா? இப்போ reason. What is the basic reason for a terrorist to undertake terrorist activities? Reason he feels that his brothers are being suppressed and the மாதிரி சொல்றாங்க. That is the reason he is using. He is being, there's a lot of people being killed. Why do they kill? Why they are being killed? நியாயமா கூட இருக்கலாம். நியாயமா இருக்கோ இல்லையோ அப்புறம் பார்க்கலாம். அவன் எதுக்காக கொல்றான் சொல்லுங்க. Sadistic attitude. இல்ல இப்போ இந்த ரீசன்னால வந்து அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி கொல்றாங்க. அதே சார் நான் சொல்றது. Let me make myself very clear. Let me understand you first. Yes. Taking a cognitive example of a terrorist activity, which is an offshoot of the terrorism, which is framed and molded by some terrorist modules, principles. What are the principles on which the terrorism is molded and founded? Solluga. The principles are this. There is the principle is the peaceful religion, Islam. Correct. You are telling me peaceful religion. Peaceful and every peace. P-I-E-C-E. Peaceful. So whether it is Islam, whether it is an intelligent way of jihad by our Christian authorities, missionaries பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. இன்னைக்கு திருப்பதியில் நடந்துட்டு இருக்க வழி வாட் ஹஸ் ஹேப்பனிங் டுடே திருப்பதியில திருமலையில இன்னைக்கு திருமலையில don't quote me outside, I'm not afraid, but I don't want to entangle into controversies. Today Christian missionaries, they are also doing the silent jihad. அவங்க வயலண்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க முஸ்லிம்ஸ். In both these cases, jihad ரெண்டுமே ஜிஹாதே. ரெண்டுலயும் வந்து டெரரிசம் இருக்கு இன்வால்வ்ட். ஒருத்த வயலண்ட் வேலை பண்றான், ஒருத்த சைலண்ட் வேலை பண்றான். பட் ரெண்டு பேருக்கும் மூலமா இருக்கிற சுபாவம் ஒண்ணுதான். அது என்ன சுபாவம்? ஆசுரி சுபாவம். 16th அத்தியாயம் you have to refer. யக்ஷே தாஸ்யாமி ரோதிஷ்யே. 16th அத்தியாயம் ஓபன் பண்ணுங்க. Just 1 minute. Just open 16th Adhyaya if you have got. இருக்கா? அந்த புக்லயே திறந்து பாருங்க.
16th just இங்க பாருங்க. Come to 7th sloka. Exact definition கொடுக்கிறது. பிரவர்த்திஞ்சா நிவர்த்திஞ்சா ஜனாஹ ந விதுஹு ஆசுராஹ ந சௌச்சம் ந அபி ச ஆச்சாரஹ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே அசத்யம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹு அனீஸ்வரம் अपरस्पर संभूतम किमन्यति कामहेतुकम एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः. This word is not today's, it is as old as Krishna. प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता. क्षयाय अनक क्षयिक्किरदु कोल्றது அழிக்கிறது. क्षयाय जगतो अहिताः காமமாசிரித்த துஷ்பூரம். இதுக்கு என்ன மூலம்? காமம். அது ஆசிரியம் பண்ணி துஷ்பூரமான காமத்தை தம்பமான மதான்விதாக மோகாத்தை ரீத்வா அசத்கிரகான் பிரவர்த்தந்தே அசுச்சி விரதாக. இதுக்கு மேலே இருக்கு. இட் வில் நாட் கோ டீப். இப்போ ஜிஹாதீஸ், these terrorist activities have to be condemned, has to be fought against. Because there are ரூட்டுக்குள்ளேயே அது அந்த மூலத்திலேயே அதனுடைய உத்பவம் என்ன சொல்றீங்க, அது பொறுப்பே சரியில்லையே. On the other hand, what is India standing for? சஹனாபவது சஹனோ புனக்து சஹவீரியம் கரவாவஹி தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்வி. துவேஷம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்றது பாருங்க. மா வித்வி சாஹவைஹி. ஓம் சாந்தி. இந்த சாந்தி பாட்டை எப்படி சொல்ற வேண்டிய ஒரு பழக்கம் வேற எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது, எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்சர்லையும் இல்லை. ஏதோ செத்தப்பா அவன் நன்றான், அது விஷயம் வேற. சாந்திக்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது ஆர்ஐபி போடுறாளே, வாட் ஐ மீன் பை தட்? ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அண்ணாக்கா. இதெல்லாம் கிறிஸ்டியன் பிலாசபி, கிறிஸ்டியன் பிராக்டிசஸ். அது அவா பிரகாரம் கரெக்ட் தானே? அவாளோட ஸ்கிரிப்சர். See, that is what I am telling you. அவா பிரகாரம் இவா பிரகாரம் இல்ல வேணாம். நான் சொல்றது என்ன தெரியுமா, எந்த பிரகாரம் இருக்கணுமோ அந்த பிரகாரம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். தட் இஸ் வாட் ஹையர் லெவல். அவா பிரகாரம் பார்க்கறது லோயர் லெவல் ஆகி போச்சோம். ஞான யோகத்தில் இருக்கணும் என்ன படிக்கிறான்? வெதர் இட் இஸ் அகார்டிங் டு டிவைன் லா. ரித்தத்து பிரகாரம் இருக்கா, சத்திய பிரகாரம் இருக்கா? சத்தியம் வதா. இப்ப தண்ணி மேலேருந்து கீழே போறது, மேலேருந்து கீழே போறது அதனுடைய தர்மம். அது நான் பண்ணல, நீங்க பண்ணல, அது ஒரு தர்மம் முதல்ல இருந்து இருக்குது. அந்த மாதிரி தனக்கு தானாவே இருக்கிற மாதிரி காஸ்மிக் கிளாஸ் எது இருக்கோ, காஸ்மிக் கிளாஸுக்கு அனுகுணமாய் எது தர்மத்தை நாம் பண்ண முடியுமோ, நேச்சுரலான பிராணிகள் மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்லல. If we go according to nature, according to the natural laws, இப்போ காலையில் எழுந்திருக்கணும், நைட் டைம் படுக்கணும்னு சொல்றா. ஏன் படுக்கணும்? ஏன் சாமி முதல்ல நான் நைட்டே உட்காந்து வேலை பண்றேன், காத்தாலே நான் உட்காந்து படுத்து விடுறேன்னாக்கா, தட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி ஹியூமன் பாடி. பட் நீங்க கஷ்டம் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் சம் பீப்பிள் இஸ் கோயிங் டு கால் சென்டர் இந்தியா, நைட் டியூட்டி போட்டிருப்பாங்க, அவனுக்கு வாட்ச்மேன் டியூட்டி. அவன் மத்தியானம் தூங்கிடுறான் பாவம். தட் அன்அவாய்டபிளி அவன் பண்றானே தவிர இட் இஸ் நாட் அக்கார்டிங் டு நேச்சர். நேச்சர் சொல்றது என்ன, வெடிக்காலம் எழுந்து பிராமி முகூர்த்தம் எழுது, மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ஓசோன் கிளியர் ஆகும், அதை போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கோ, நட்சத்திரத்துக்கிட்ட உட்காரு. இப்படி எல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம்? See, these are all cosmic laws. When somebody violates the cosmic law, that is the divine law. That's what I am telling you. When the divine law is perceived by a Jnana Yogi, when he wants to do any action in terms of divine law and divine will, he accepting only the instrumentality, is almost equal to God. Equal to God. God, he cannot do everything by himself. He has chosen you as an instrument. You do it wrong.
ஸோ ஃபைட்டிங் எகனஸ்ட் அதர்மா. இப்போ அது வரைக்கும் போய் ஏன் சுவாமி போறீங்கோ, வைகோ அப்புறம் முஸ்லிம்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ். அன்னைக்கு வாட் ஹேப்பன் டு தீஸ் துரோணா பீஷ்மா அண்ட் இவர் துரியோதனாதிகளெல்லாம் கருணா எல்லாரும் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? நாட் ஓன்லி தோஸ் ஃபெலோஸ், சிசுபாலா, காலயவன, ஜடாசந்தா, சோ மெனி அதர். அந்த அன்னைக்கு இருந்த கிருஷ்ணாவதாரத்து காலத்தில் இருந்த கில்லர்ஸ், அந்த கிங்ஸ் எல்லாம் தேவர் ஆல் கோயிங் இன் ராங் ரூட். அது நீங்க சொல்லலாம், அவன் பிரகாரம் அவன் ரைட்டியா, கிருஷ்ண பிரகாரம் அவன் தப்பு இருக்கலாம், துரியோதன பிரகாரம் துரியோதன ரைட்டு, ஜராசந்தன் பிரகாரம் ஜராசந்தன் ரைட்டு. நேச்சுரலி கிருஷ்ணா appears to be a villain in the eyes of Jarasandha, in the eyes of Duryodhana, definitely. ஆனா கிருஷ்ணா வியூ வச்சுக்கணுமா, நான் ஜராசந்தன் வியூ வச்சுக்கணுமான்றது தான் முக்கியம். இப்போ when you rise up to that level in consciousness, you can perceive Krishna as the supreme head. அவருடைய வில் தான் வச்சுக்கணும்ன்ற உங்களுக்கு ஞானம் வரும். அது வரத்துக்கு இதை வழி பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ. அதுக்கு அந்த வே we are, where we have to understand that we are apart from we are not the body அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது ஒரு லெவல். அந்த லெவலுக்கு மேல போய் நான் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோமே பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நெகட்டிவ் வே. Negatively, we should understand that we are not this body comprising of 24 tattvas. And the 25th tattva தெரிஞ்சுக்கணும். So what I am then? If I am not this body, what I am? What I am தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம சொல்லுவோம் என்ன? ஞானம், ஞானம், ஆனந்தம், சேஷத்துவம் வருது அங்கே. சேஷத்துவம் means nothing but instrumentality. I am putting it different way. அவ்வளவுதான். இது ஞானமோ சேஷத்துவமோ ஆனந்தமோ ஓரளவுக்கு எல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்முடைய சொரூபம். எப்போ புரிஞ்சு போச்சோ என்ன, நாட் இன்டெலெக்சுவல். When we spiritually assimilate these qualities, when we begin to feel சொல்றது கூட தப்பு அது. Because feeling is a part of mind. அது we are now reaching the spiritual level. போனப்போ you begin to experience your own nature, innate nature, swaswarupam. You be that. So real knowledge is being. When you try to station yourself with that level, it's only stationary portion, temporary. அது மாடிப்படி ஏறும்போது ஒரு லேண்டிங் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. லேண்டிங் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க? நாட் டு ஸ்டே தேர் பர்மனென்ட்லி. இட் இஸ் டு கெட் அப் அகைன் ஃபர்தர் போகணும். ஃபர்தர் திரும்பி பார்க்க, கீழே பார்க்கறது இருக்குது, மேலே பார்க்குறீங்க. மேலே பார்த்த உடனே உங்களுக்கு டிவைன் வியூ கிடைக்கும். அந்த டிவைன் வியூனால கீழே எல்லாம் பார்க்குறீங்க. Then the entire becomes a divine life item. Then you will act. So what you will act now, இப்போ என்ன ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ in ignorant ways, the same action will be perfectly performed in a more enlightened way. Same action enlightened way பண்றதுக்கு சாதன மேலான ஸ்வரூப ஞானம் ஆகணும். And one more thing I will tell you, these three tattvas இருக்க, அச்சித்வர்க்கம், that is பிரகிருதி, சித்தர்னா ஞானம், ஜீவாத்மா, பரமாத்ம வஸ்து. அதுக்கே சொல்லிக்க பரமாத்மா, பரமேஸ்வரா, பரமபுருஷா, பரம்பொருள். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் denote only one நாராயணா. அந்த தத்துவமோ இது ஒரு தத்துவமோ இது ஒரு தத்துவம், மூணு தத்துவமோ தனித்தனியா you cannot explain. That is called the அப்ரத்யக்ஷ சித்தா. I have to explain Prakriti only with reference to these two. I have to explain Jivatma only with reference to these two. I have to explain Paramatma only with reference to these two. Though they are distinctly denotable, but they are inseparably united. That inseparability, that unison is making what is making us Vishishtasya Advaitam, Vishishtadvaitam. It is not the monism of it is the monism of the qualified. Some people translate Vishishtadvaita as qualified monism. So we are not qualifying the monism of Shankara or somebody else. It is only the monism of the qualified or the modified or the united, organically blended unity of these three tattvas, which cannot be independently explained. Though exist separately, they cannot be explained independently. The total independence is ruled out. Everything is interdependent except for God.
God is also interdependent on us only to teleologically. Swarupataha illa. So God doesn't require our presence in order that he exists. Swarupathile avarukku thanakthane irukra shakti, he is absolute in that respect. In terms of his gunas to be expressed, where he can manifest. ஆளவந்தார் சுவாமி சொல்றாரு, உன்னுடைய தயை நீ தயாவானு சொல்லணுமானாக்கா, தயனீனான நான் இல்லைன்னா நீ எப்படியா தயாவானார? That is why பகவானுடைய குணங்களுக்கு குணான்னு பேருனா, குணா இஸ் another word, another meaning of குணா in Sanskrit is கயிறு. கயிறுனா that is binding. பெருமாளை நம்மோடு கட்டி போடுறது, நாமளை பகவானோடு கட்டி போட்டுக்கிறோம். Therefore this is called our குணா, that is his குணா. கல்யாண குணங்கள் என்ன அர்த்தம்? திருக்குணத்தை அந்த கல்யாண குணங்கள் வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழி ஓடுமே. Therefore he creates. அது அர்த்தம் படிக்காம நாம அவன் நமக்காக கொடுத்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாம பர்சனல் ஈகோக்கா பண்றதுனால இந்த அஜ்ஞானம் அவித்யால வந்து போயிட்டு இருக்கு, துஷ்பூரமாக இருக்கு. ஆனால் இது therefore நாம இதை கிளியர் பண்ணிட்டாக்கா ஞான ஓரளவுக்கு நம்ம சித்தி ஆகும்னு சொல்லி, டுடே ஐ am only requesting, I have not been able to complete more and I am not unhappy also because sufficient things have come out and people are encouraging me by their valid and constructive questions. To some extent, I think it is possible by this petty soul to answer you satisfactorily. So Krishna is trying us to force us to 5th Adhyaya next session. ஏன்னா next அஞ்சாறு ஸ்லோகம் மிச்சம் இருக்கு. இது கிளியர் ஆகி போய் இது ஸ்டம்பிங் பிளாக். இந்த ஸ்லோகம் 35th ஸ்லோகம் என்னுடைய அசஸ்ல இது முடிஞ்சுட்டோம்னா ஈஸியா போயிட்டோம். கடைசியில 5வது அத்தியாயத்துக்கு என்ட்ரி ஆடலாம். 5வது அத்தியாயம் again I tell you, it is an amplified version of ஞான யோகா. அப்புறம் வந்து தியான யோகத்துக்கு வரும், 6வது வரும். இந்த 5, 6 முடிஞ்சதுனாக்கா பக்தி யோகா ஸ்ட்ரைட்டாவே என்ட்ரி ஆயிடும். பக்தி யோகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் செஷன் will take a different color, different இதெல்லாம் வரும். அதில் நிறைய சம்பிரதாய அர்த்தங்கள்லாம் வரும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஆல் திட் சொல்லி என்னுடைய செஷனை க்ளோஸ் பண்றேன். So any questions? இப்பவே முடிஞ்சா கேளுங்க, இல்லைன்னாக்கா you can put the questions on WhatsApp. I think nobody is using the WhatsApp platform properly. கேள்வி இருந்தாக்கா அதுல கேட்டாக்கா so that it be easy for me to understand my level at least. நான் எந்த லெவல்ல போயிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா, அதனால. இல்ல இது இப்ப கிளியர் ஆச்சு நீங்க சொன்னது. ஐ திங்க் ஓகே. இவ சொல்லுங்க, வேற க்ளோஸ் பண்ணலாமா? சரி மேடம். ஓகே. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண எத்திர பார்த்தோ தனுர்தர தத்ர ஸ்ரீஹி விஜயோ பூதிஹி த்ருவா நீதிஹி மதிர்மமா. இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிச்சுடுவேன் எவ்ரி டைம். இந்த தடவை இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு சின்ன மீதி கொடுத்துட்டு முடிச்சுடுறேன். எத்ரான யோகே, யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணரும் தனுர்தாரியான அர்ஜுனனும் எங்க துணை இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் துருவா நீதிஹி இதெல்லாம் இருக்கும். பூத்திஹி, பூத்தின்னு நம்ம இருக்கிறதுக்கே ஒரு நம்மளுடைய இருவிக்கேஷன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அவர் பீயிங் இஸ் கால்ட் பூத்தி. துருவா நீதிஹி நீ என்ன சொல்றப்பா நெக்ஸ்ட் பத்திர்மமான்னு சஞ்சய் சொல்ற வார்த்தை. திஸ் ஸ்லோகா இஸ் given out by சஞ்சயா. அவர் சஞ்சயோட ஒப்பீனியன்ல எங்கே கிருஷ்ணன் இருக்கானோ எங்க அர்ஜுனன் இருக்கானோ சொல்லியிருக்கலாம். எந்த மாதிரி கிருஷ்ணன், யோகேஸ்வரனான கிருஷ்ணனோ எங்க தனுர்தாரியான அர்ஜுனனோ 2 பேர் துணையில் இருக்காங்களோன்னு அர்த்தம் என்ன? அக்கார்டிங் டு சஞ்சயா அண்ட் அக்கார்டிங் டு மீ டூ, பிளான் கொடுக்குற கிருஷ்ணன், அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போற அர்ஜுனன், சாரதியான கிருஷ்ணன், ரதியான அர்ஜுனன் துணையில யூனிசன்ல போச்சுன்னா தி ஹோல் திங் பிகம்ஸ் எ டிவைன் லைஃப். தட் இஸ் ஸ்லோகார்த்தத்தை இருக்கு. இது சொல்லிட்டு இனி க்ளோஸ் பண்றேன். ஹரி ஓம் நாராயண். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. தன்யவாதம். தேங்க்ஸ் மாமா.